नमस्कार सबुठी गुंजरित होउची जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ रो ध्वनि कारण कालिया सान्ते बाहरी घोष यात्रा रे भक्त श्रद्धालु माने एकाकार होई जाइछंती समस्ते चली बड़ दाण्डरे प्रभु जगन्नाथंकर रथ टाणुचंती आज मध्य से पवित्र दिवस रे आमर ए कार्यक्रम आम आरंभ करवा आज अतिथि आउ जोठिकी आज अतिथि रूपे आज जोड़ी होती आम सहित कंठशिल्पी नीलांचल बेहरा आज नमस्कार निहाती रूपे सबुठे तो आम से एका ध्वनि शुणुचे जय जगन्नाथ ध्वनि सबुठे गीत गुंजरित होची जगन्नाथ जगन्नाथ उद्देश्य रे समस्ते गीत गाउचंती तो आज कार्यक्रम जेहेतु आम आरंभ करवा गोटे पटे घोष यात्रा चली अन्य पटे आम कार्यक्रम आरंभ करुचे तो मते तो मु तो निहाती चाहिए जे गोटे ठाकुर उद्देश्य रे तांकर चरण बिंदु रे आम गोटे प्रार्थना आरंभ करिया बोली। धन्यवाद। जगन्नाथ हो किछि मागु नाही तोते जगन्नाथ धन मागु नाही जन मागु नाही मागुछि सरधा बाली रुहाते जगन्नाथ। बहुत बढ़िया अति सुंदर और चमत्कार भावे आपण संगीत प्रार्थना परिवेशन कले सतरे आपण कहतु कालिया को नहीं तो अनेक प्रकार अनुभूति रही आपण तो गीत माध्यम कहले मु किछि मागु नहीं तथापि सेमिति किछि अनुभूति आपण अछि जे आपण मागी नांती कालिया शांत पाखरे जाइचंती दर्शन करचंती किंतु तांकर सानिध्य लाभ करचंती अनुभूति निश्चित भाव जेहेतु आमर ओडिशार परंपरा ओडिशार ठाकुर जगन्नाथंकर करुणा नथिले किछि भी हो पारिबनी जदिओ कला संगीत भितर अच्छी से प्रभुंकर जो 32 कला से गोटे कला संगीत कला तंगर आशीर्वाद नथिले केबेल किछि हो पारिबनी जहाँ मु संगीत शिक्षा ग्रहण करछि प्रभुंकर भजन गाई मु बहुत किछि ना करछि सेथरे कहबार किछि नै मु जेतरो जाए प्रभु दर्शन कर जाए किछि पुलकित मनर आसे तो दर्शन कले किछि कलार किछि प्रस्तुत हुए एटा निश्चित भाव में। ଆପଣ ଜାଣିବାରେ गीत प्रति आपणकर आग्रह आकर्षण केबुठू आरंभ होला ना कि गोटे आपण पछरे कि गोटे प्रेरणा आपन देला जे तो भल कंठ अच्छी गीत गाई पारिबु गीत गा एमती कौन थिला अतीतर अनुभूति मान मोर बड़ भाई जो आम छोट छोट पिला थिलु बड़ भाई आम घरे भितर आम टेबुल बाड़े आम कि सी गीत गाँती मु टेबुल बाड़ाए मु गीत गाए से टेबुल बाड़ाती मो बड़ भाई मोर प्रेरणा तापर सी पाठ पढ़ा ब्रह्मपुर आसिले मुझे पढ़ा आसली ब्रह्मपुर ये मोर संगीत गुरु प्रथम आरंभ करी गुरु श्री विभूत नायक ठारू हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पूरा विशारद कम्प्लीट कलापर पीजी कली संगीत जगत आरंभ है दुनिया मोर से मो बड़ भाई मोर आरंभ प्रेरणा मोर से आदर्श माने घोष रथ यात्रा चली जमीक आम देखुचे जे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा तीन जनकर रथ बड़ दाण्डरे बाहरी आमती के आपंकर अनुभूति अच्छी कि जे आखि आगे आप देखुं रथ यात्रा चली कालिया सान्ते रथ को भक्त श्रद्धा मैंने टाणुंट आप बसिकी कि ठिया होगी कि देखिकी गीत गोटे गाँच जदि गाई सेमती के अनुभूति थी टे गा निश्चित भाव अनुभूति अच्छी बहुत किसी आमर गोसाई उत्तर मंदिर में प्रति वर्ष जो आम भजन कार्य सुना आयोजन कर मो दीर्घ 20-25 वर्ष तक अर्गानाइज कर अनुभूति बहुत किसी अच्छी से रथ गड़ुव आपणकर कंठरू संगीत निष्पद कहि जगबंधु हे जगबंधु हे गोसाई जगबंधु हे गोसाई तुम्भ श्री चरण बिनु अन्य गति नाही तुम्भ श्री चरण बिनु अन्य गति नाही
জগবন্ধু হে গোসাই, জগবন্ধু হে গোসাই। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆପଣ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଜନ ସବୁ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି ନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି? ଯେହେତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କ ବିନା କିଛି ଗତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ସବୁ ଭଜନ ଗାଏ। ଯଦି ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ଦୀର୍ଘ 25-30 ବର୍ଷ ହେଲା 3000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମୋର ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, କିଏ ଶିକ୍ଷକତା, କିଏ ଗୁରୁ, କିଏ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଏମିତି ବହୁତ ହେଇଛନ୍ତି କିଛି। ମୁଁ ଭଜନ ହିଁ ଗାଏ, ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା, ସାହିତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଆଉ ଭଜନ ହିଁ ଗାଏ, ଆଉ କିଛି ମୁଁ କିଛି କରେନି। ତ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନା ଅନ୍ୟ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର? ଭଜନ ଗାଏ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ପ୍ରଥମ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ହିଁ ଗାଏ ସବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରାୟ 3000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ଯେବେଠାରୁ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର +3 ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିବା ପାଇଁ। ସେଠୁ ମୋର ସଙ୍ଗୀତ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁରୁ ପାଇଲି, ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ବାପା ମା' ଆଶୀର୍ବାଦ, ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରେରଣା, ସେ ସୀମାଞ୍ଚଳ ବେହେରା ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ମୁଁ ଆଜି ଏ ଲେଭେଲ୍ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ମୋ ଶିକ୍ଷା ବି ଚାଲିଛି। ବହୁତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ବି ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷକ, ପ୍ଲସ୍ ସିଏ ବି ବିଶାଦ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଝିଅ, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୋର ପିଲା ସମସ୍ତେ ସଙ୍ଗୀତ ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କହିଲେ +3 ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ଆପଣ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରତିଭା, ସେଇ କଳାଟା ଥିଲା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ହେଲା, ନା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ପିଲାଦିନୁ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ତାହେଲେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବ, ଗୋଟେ ପରିବେଷଣ ଠିକ୍ରେ କରିପାରିବ, ସୁନାମ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ? ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ତାର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, କଳା ଏମିତି ଏଠି ତିଆରି ହୁଏନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସେ ଜନ୍ମ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତା କଳା ଥାଏ। ଏଇଟା ବଂଶଗତ ଜନ୍ମଗତ କଳା। ଇଏ ଯାହା କିଛି ଥାଏ ଏଠି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି କିଛି ତାକୁ ପଲିସ୍ କରି ଆଗକୁ ନିଆଯାଏ। ଏ କଳା ଜନ୍ମଗତ କଳା, ଇଏ ଏଠୁ କିଛି ହୁଏନି। ଚାହିଁଲେ ବି କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ଇଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲେ କିଛି ହେବନି। ନିହାତି ଜନ୍ମଗତ କଳା, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଗାଉଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଗାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ପୁଅ ଝିଅ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଗୁଣ ତା ପାଖକୁ ଯାଇଥିବ କିମ୍ବା କଳା ଯାଇଥିବ। ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ ନା କେମିତି ହେଇଥିଲା? ନାଇଁ, ମୁଁ କଳା ଥିବାର ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ, ଯେହେତୁ ମୋତେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋତେ ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେନାପତି। ସେ ମୋ ସପୋର୍ଟ, ସେ ତାଙ୍କର ଲାଗିଯାଇଛି ଡେଭଲପ୍ ନହେଲେ, ଯଦି କଳା ଲାଇନ୍ ଯଦି ଏ ଭିତରେ ଆସିଲା ପରେ ଯଦି ଘରେ ପରିବାର ସପୋର୍ଟ ନ ମିଳେ, ସ୍ତ୍ରୀ ସପୋର୍ଟ ନ ମିଳେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଅଧୁରା ରହିଯାଏ, ଆଗକୁ ଯାଇପାରେନି, ସାକାର ହେଇପାରେ, ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ତ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ଖୋଜି ଖୋଜି ପାଇଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ତାହେଲେ ସେଇ ଖୁସିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଜନ ହଉ। ନିଶ୍ଚୟ। ଗଙ୍ଗା କି କାରଣେ ଯିବି, ଗଙ୍ଗା କି କାରଣେ ଯିବି, ମହୋଦଧି ତୀର ଛାଡ଼ି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, ମହୋଦଧି ତୀର ଛାଡ଼ି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, କୁଆଡ଼େ କାହିଁକି ଯିବି, ଗଙ୍ଗା କି କାରଣେ ଯିବି, ଗଙ୍ଗା କି କାରଣେ ଯିବି। ଅନେକ ସମୟରେ କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକର ଶିକ୍ଷକତା ସେତେବେଳେ ସାକାର ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ତାର ଜଣେ ଛାତ୍ର କିମ୍ବା ଛାତ୍ରୀ ତାଠାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଇଥାଏ। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇଛି କି? ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ। ମୁଁ ତ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ର ଥିଲି। ମୋ ଗୁରୁ ସଦାବେଳେ କୁହନ୍ତି, ନୀଳାଞ୍ଚଳ ତୁମ ବହୁତ ଭଲ ଛାତ୍ର ହେବ, ବହୁତ ଭଲ କଣ୍ଠ ଅଛି, ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ତୁମ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଯିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଜି ମୋର 4 ଗୋଟି ସଙ୍ଗୀତ ସ୍କୁଲ କରିଛି। ଏଥିରେ ପାଖରେ 200 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶାରଦ ବର୍ତ୍ତମାନ 50 ଖଣ୍ଡ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୋ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବା ବହୁତ ବିଶାଳ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବହୁତ ନାଁ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ 2 ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 2 ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯାଇଛନ୍ତି ଆଗକୁ।
ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ବି ଯିବେ। ତ ଜଣେ କେମିତି ଆମେ ଠଉରାଇ ପାରିବା ଯେ ନାଇଁ ଏଇ ପିଲାଟେ ଏବେ ତ ଆଜିକାଲି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଟିଭି ମିଡ଼ିଆରେ ରିଆଲିଟି ଶୋ ସବୁ ହେଉଛି ନୃତ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଣ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ବି ନାଚ କରିବି ମୁଁ ବି ଗୀତ ଶିଖିବି ତ କେମିତି ଆମେ ଠଉରାଇ ପାରିବା ଯେ ନାଇଁ ଏଇ ପିଲାଟା ପାଖରେ ଏମିତି କଳା ଅଛି ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଘଷା ମାଜି ମଜା ଟିକେ କରିଦେବା ତାହେଲେ ସେ ଚକଚକ ହେଇକି ବାହାରିବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ତୁଳସୀ ଦ୍ୱୀପରୁ ବାସିଲା ପାରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ଅଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାରୁ ଆସେ ଏଇଟା ଗୁରୁ ହିଁ ତ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲାଣି ଆଗ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଏମିତି ଆମେ ଆଜି ବସିଛେ ଆପଣଙ୍କର ଡାକରା ଆସିଲା ମୁଁ ଆସିଲି ଆଜି ସେମିତି ବହୁତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଉ ବହୁତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳିଲାଣି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତିଭା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆଜି ଜଏନ୍ କରନ୍ତି ଆଗ୍ରହ ଥିଲେ ହିଁ ପ୍ରତିଭାର କିଛି ପ୍ରସ୍ଫୁଟ ଆସେ। ଆଗ୍ରହଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା ଆଗ୍ରହ ଆସିଲେ ସେ କେଉଁ ଦିଗରେ ସେ ଯିବ ଗୀତ ନାଚ କି ତବଲା କି ଗିଟାରକୁ ଯିବ ଆମେ ତାକୁ ପରିଣତ କରିବା ତାକୁ ସେ ଲାଇନ୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ତ ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବ ଯେ ବେଳେବେଳେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚାପ ଗୋଟେ ରହିଥାଏ ଯେ ମୋ ପିଲା ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ରିଆଲିଟି ଶୋକୁ ଯାଉ ତାର ନାଁ ମଧ୍ୟ ହଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ ଗୌରବ ହାସଲ କରୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଚାପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପିଲାମାନେ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଆସିଥାନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣ ଠୋରେଇକି ତାଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିକି ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ମଜାମଜି କରିକି ଟିକେ ପଲିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଆଜିକାଲି ବାପା ମାଆଙ୍କର ବହୁତ କିଛି ବାପା ମାଆଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଅଧୁରା ରହିଥିବ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିବେ କି ସମୟ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ଆମେ ତ କିଛି କରିପାରିଲୁନି ଆମ ପିଲା ଛୁଆ କିଛି କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଗ୍ରହତା ସେମାନେ ଜଏନ୍ କରାନ୍ତି ଗଲାପରେ ତାକୁ ଆମ ପିଲାକୁ ଆମେ ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ ଯେଉଁ ବସନ୍ତି ପାଖରେ ଆମେ ତାକୁ କିଛି ଦିନ ତ କୋର୍ସ ଅଛି ଆର ତା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ମିନିମମ୍ 7 ବର୍ଷ ବିଶାରଦ କୋର୍ସ ଆର 5-7 ବର୍ଷ ଶିଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଙ୍ଗୀତ କଳା ନିଶ୍ଚୟ ତାରେ ଆସିଯିବ କଣ୍ଠ ଯେମିତି ଥାଉ ନା କାହିଁକି କଣ୍ଠ ଯେମିତି ଥାଉ ନିଶ୍ଚୟ ତିଆରି ହେଇଯିବ ତାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ତିଆରି ହେବ ଏଇଟା ତାର କୋର୍ସ ଷ୍ଟଡି ଅଛି ତାର ସେଇ କୋର୍ସ ଅନୁସାରେ ଗଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କଣ୍ଠ ତିଆରି ହେଇଯିବ ଆଗ୍ରହ ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା ଆଗ୍ରହ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସଂଯମତା ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତିକି ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କଥାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ତେବେ ଯେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆମେ ସଫଳତା ଆମ ପାଦ ଛୁଇଁବ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହଉ ବଡ଼ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସଙ୍ଗୀତ ଆମର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଥେରାପି ଅଛି ଚିକିତ୍ସା ବିଦ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର 7 ସ୍ୱର ତା କାନରେ ବାଜେ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ଏମିତି ଭଲ ଗୁରୁ ପାଆନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଗୁରୁଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଅନ୍ତି ଗୁରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ପିଲା ଦିନେ ଦିନେ ପାଠ ସହିତ ସଙ୍ଗୀତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ହେବ ଆଉ ଏ ସଙ୍ଗୀତ 7 ସ୍ୱର ମାଧ୍ୟମରେ ତା'ର ମସ୍ତିଷ୍କର ବି ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ତା ମେମୋରି ପାୱାର ଡେଭଲପ୍ କରାଉଛି ଯେମିତି ଆମର ରଷିଆର ଗୋଟେ ସିଟି ମସ୍କୋ ସିଟିରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଥେରାପି ହସ୍ପିଟାଲ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି ସେଠି ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିକି ଲୋକ ଭଲ ହେଇଆସୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ କଥା ତ ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିବା ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ସେମିତି କିଛି ସୁଯୋଗ ରହିଛି କି ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ପେସା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଚଳାଇ ପାରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତ ସେ ପେସା କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସଙ୍ଗୀତ ପେସା କରି ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷା ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ପରିପକ୍ୱ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ ଆପଣ ତାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଆଉ ଆଜିକାଲି ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଲାଣି ଆଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବି ବହୁତ ଆୱାରନେସ୍ ହେଲେଣି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ମୋ ସ୍କୁଲରେ 200 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ 5 ରୋଜଗାର କରୁଛି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ଅଛି ଏଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ଯେ ସଙ୍ଗୀତ ଏମିତି ଏକ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ଯାହାକି ଆମର ଦୁଃଖକୁ ଲାଘବ କରିଦିଏ ଆମର ସୁଖକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ଦେଇଥାଏ ତ ଆମେ ଚାହିଁବା ଯେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ସଙ୍ଗୀତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ ପାରାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ ଯିବୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ମନ ପାରାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ ଯିବୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଏଠି ଘୁମୁରିଲେ କି ଲାଭ ପାଇବୁ ଏଠି ଘୁମୁରିଲେ କି ଲାଭ ପାଇବୁ ଗଲାଣି ତୋ ପର ଝଡ଼ି ମନ ପାରାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ ଯିବୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ମନ ପାରାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ ଯିବୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ମନୁଆ କାଳିଆ ମନ ମାରି ଦେଇ ମଉରେ ବସିଛି ସେଠି ମନ କଥା ତୁହି କହିବୁ ବୁଝାଇ ମନେ ରଖିଥିବେ ତୋଠି ତୋ ପ୍ରତି ଯେବେ
ହେବେ ନିହୃଦୟରେ ତୋହ ପ୍ରତି ଦେବେ ହେବେ ନିହୃଦୟ ନ ଯିବୁ ସେ ଠାବ ଛାଡ଼ି ମନ ପାରାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ ଯିବୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ମନ ପାରାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ ଯିବୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ମନ ପାରାରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ ଯିବୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିବା ପୂର୍ବରୁ ମନରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଛି, କାରଣ ଆପଣ ଯେତେ ବି ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କଲେ ସବୁ ଭିକାରୀ ବଳଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ ତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କଲେ କି ଯେ ମୋର ସେଇ ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ମୁଁ ସେଇ ରେଞ୍ଜକୁ ଯାଇକି ଗୀତ ଗାଇପାରିବି ବୋଲି। ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ମୋ ଗୁରୁ, ମୋ ଯାହା ପ୍ରତିଭା ଥିଲା ମୋ ଗୁରୁ ମୋତେ ତାକୁ ସୂଚାଇଥିଲେ ଯେ ନିରନ୍ତ ଭଜନ ଗାଅ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଶିଖିଲା ପରେ କିଛି ସଙ୍ଗୀତ ଆସିକି କିଛି ମିଶିକି ଜାଣିଲା ପରେ ଜାଣିବା ପାଇଲି ଯେ ଭଜନ ହିଁ ମୋ କଣ୍ଠରେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଏବଂ ବିକାଶ ସାରଙ୍କ ଭଜନ କାମ ମୁଁ ଗାଉଛି। ବିକାଶ ସାର ଜଣେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷ ଥିଲେ ଏବଂ ଭଜନ ସମ୍ରାଟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ କୃପା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭଜନ ଶୁଣିଲେ ଭଜନ ଗାଇଲେ ସତରେ ମାନେ ଭଜନ ଶୁଣିଲେ ଗାଇଲେ ତୃପ୍ତି ମିଳେ, ଅବଢ଼ାର ବାସ୍ନା ଆସେ। ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ସହିତ ସେ ମାନେ ବହୁତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତର ଭଜନ ସଙ୍ଗୀତର ଯାହା ତାଙ୍କ ଲାଗି ଯାହା ପ୍ରସାର ପ୍ରସାର ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା। ସେ ମହାନ ଆତ୍ମା ଯଦିଓ ନାହାନ୍ତି ଏଠି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭଜନ ଶୁଣି କେହି ଆଖି କାନ ମାନେ ଆଖି ବନ୍ଦ ନିରାଶ ହେବେନି କେହି। ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ପୁଲକିତ ଗୋଟେ ଶରୀରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ କି ଭଜନ ସମ୍ରାଟ ଭିକାରୀ ବଳଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଆମେ ଶୁଣିଥାଉ। ଠିକ୍ ତାର ନିହାତି ଆମେ କହିପାରିବା ନକଲ ବୋଲି ଆମେ କହିବା କି ସେଇ ରେଞ୍ଜରେ ଗାଇଛନ୍ତି ନୀଳାଞ୍ଚଳ ବାବୁ ଆଜି ଯିଏ ଆମର ସହିତ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ତାଙ୍କ ପରି ଆହୁରି ଅନେକ କଳାକାର କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଅହରହ ପ୍ରୟାସ ସେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଅନେକ କିଛି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ସେ ଦିନ ରାତି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ରଖି ଆପଣ ସାଥୀ ପ୍ରକାଶ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେବୁ। ନମସ୍କାର।